परम सत्कारयोग सतगुरां दे साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा बख्श हुई है। सतगुरां ने अमृत वेला बख्श किया है। सतसंग दीयां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। आओ अपनी लड़ीवार जो कथा चल रही है बाबा कबीर जी के श्लोकां दी चार अगे बाबा कबीर जी की कह रहे हैं, ध्यान नाल श्रवण करो जी। कबीर रनैर बिछोरिया रहो रे संख मजूर। बाबा कबीर जी सानू समझा रहे ने गुरबाणी द्वारा शब्द द्वारा रनैर रत्ना का रत्ना दी खान समुंदर समुंदर तो विछड़े होए ये संख समुंदर विच ही टिकिया रहो। जो आपां संख वजाउंदे हां गुरु घर दे विच मंदिरां दे विच वजदे ने संख, उस दे बारे बाबा जी कह रहे हैं, ध्यान नाल श्रवण करो जी। देवल देवल ताड़ी दिसे उगवत सूर। देवल हुंदे देवता देवते दा घर, जिसनूं देहोरा कहंदे आ, ठाकर द्वारा मंदिर गुरद्वारा। इत्थे बाबा कबीर जी ने क्या है, देवल देवल ताड़ी दिसे उगवत सूर। ताड़ी तां नूं कहंदे ने, तां मारनी डराउणी तां। नहीं तां हर रोज सूरज चढ़दे सार हरेक मंदिर विच डराउणी तां मारेगा। हुण संख दी गल इत्थे कीती है बाबा कबीर जी ने, क्यों तां मारेगा। बाबा कबीर जी दस रहे हैं क्योंकि उस समुंदर तो विछड़ गया है, उस नूं याद करदा है उस संख। ते अपने गुरु घरां विच मंदिरां दे विच आपां वजांदे आ कि संख वजांदे आ, उत्थों भाई सूता कबीर सूता क्या करे जाग रोए भै दुख। सूता माया दी ममता दी निंदर सुता होया है। बाबा कबीर जी कह रहे ने, माया दे मोह विच सुता होया मस्त होया की कर रहा है। वाहिगुरु राम प्रभु की याद विच हुशियार हो ਅਤੇ इस याद की किरपा दे नाल संसारिक सहमां तो कलेशां तो खलासी हासिल कर। जो प्रभु चरनां तो विछड़िया आके घेरदे हन, तू समझदा है कि मोह की नींद मिठी नींद है, पर यह मोह तो पैदा होए दुखां कलेशां दे हेठ दबे रहना कब्र विच पैण दे समान है। ये दुखा कलेशां सहमा भरिया जीवन सुखी जीवन नहीं है। जा का वासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। वासा हुंदा है वास निवास, गौर नूं कहा गया कबर नूं, हनेरी थान डूंगी थान। कहंदे दुनिया दे दुखां ते सहमां दी भरी हुई जिंदगी उसनूं कहंदे ने गौर। जिस मनुख दा वासा सदा जही कब्र विच रहे, वो कदे सुखी जीवन जिउंदा नहीं किया जा सकदा। बाबा कबीर जी करन, कबीर सूता क्या करे उठ के ना जपै मरार। उठ के सचेत होके हुशियार होके सावधान होके मरार हुंदी है परमात्मा नूं याद कर। मरार परमात्मा नूं कहा गया है, जपे मरार। उठ के ना जपे मरार
ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਬੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਏਗਾ, ਜਿਹਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਵਣ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ, ਲੰਮੇ ਗੋਡੇ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਏਗਾ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਮਰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਮਾਰਗ ਲਾਗਾ ਜਾਉ। ਗੈਲ ਹੁੰਦੀ ਰਸਤਾ ਪਿੱਛਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋਏ ਭੇਟਤ ਜਪੀਐ ਨਾਉ। ਪਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਭੇਟਤ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਸਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਛੋਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਨ, ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਨ ਕਿਆ ਭਾਂਡਾ, ਕਾਰੋ ਕਾਲਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇਪਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਡੇਪਾ ਆਪੜਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਅੰਤ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪਰਤਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
बड़ा बुढ़ा बजुर्ग है, सियाणा है, पर नहीं, जो मालक दा उन्हें भजन सिमरन नहीं किया, गुरु वाला नहीं बनया, वो वकारी होया जाता है, वकारी है। भावें उम्र वध रही है, बड़ेपा वकार भी वध रहे ना। इस करके भाई बाबा जी कहते ने वडेपे तो पहला पहला तुसी सिमरन करो, नाम जपो ते मालक नूं मिलो, उसका भजन सिमरन करो। लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए, लागी अग लगी। मंदिर घर नूं कहंदे ने मंदिर, मंदिर द्वार। जे किसे घर नूं बूहे वल्लों ही अग लग जाए ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੜਨੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੜਨੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਮਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਸੋ ਭਇਓ ਜੋ ਕੀਨੋ ਕਰਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਝ ਪਈ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਜੀਓ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਏਕੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲ ਫਲਨ ਲਾਗੇ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂਬ। ਹੁਣ ਖਸਮ, ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅੰਬ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ, ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਅੰਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਅੰਬ
ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਬੀਰ ਠਾਕਰ ਪੂਜੋ ਮੋਲ ਲੈ, ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਮਤ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ, ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਗ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।